Hello everyone, this is Faiz from AIMS Nagpur. So, നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2 ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അതിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് സൊല്യൂഷൻ എവിടെ വരെ എത്തി? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.5 അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. 2.5 വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോൾവ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.6. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.6. Okay, so see, question number 2.6 is based upon combination of capacitors. ഞാൻ പറഞ്ഞാന്നല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ see, this is the brief. For capacitors in the series combination, the total capacitance C is given by, for capacitors in the series combination, the total capacitance C is given by 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 for series combination, correct? And for parallel combination, and in the parallel combination, the total capacitance C is its just algebraic sum C1 plus C2 plus C3 C3 etc. Okay, where C1 C2 C3 are individual capacitors. For simply പറയുകയാണെങ്കിൽ, for series combination of capacitors, the net capacitance, total capacitance capital C is given by 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. And in parallel combination, the total capacitance C is given by C equal to C1 plus C2 plus C3. Correct? So this is the summary of the combination of capacitors. So നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കുക. ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? We have 3 capacitors. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. 3 capacitors. Each of capacitance 9 picofarad are connected in series. Okay, 9 picofarad ഉള്ള 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് and are connected in series. Okay, എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീരീസിൽ. The first question is, what is the total capacitance of the combination? So series combinationന്റെ total capacitance എങ്ങനെ കാണുന്നത്? Okay, നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. അതിനും ഞാൻ ആദ്യം ഇത് റബ് ചെയ്ത് കളയട്ടെ. For series combination, the total capacitance is given by equation 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay, so നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ? For series combination, total capacitance C is given by 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 divided by C3. Then നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 upon C3. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യത്തിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്? ചോദ്യത്തിൽ 3 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. 3 കപ്പാസിറ്റർ. ഈച്ച് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 9 picofarad. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ C1 എത്രയാണ്? 9 picofarad. C2 എത്രയാണ്? 9. കാരണം 3 എത്രയാണ്? 10. C3 എത്രയാണ് ഇവിടെ? 9 picofarad. Correct അല്ലേ? 3 capacitors. Each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is total common? Okay. So C1, C2, C3 3 എന്താണ്? 9 ആണ്. So 1 by C equal to 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 upon 9. Okay, 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 1 by C is equal to 3 divided by 9 or C equal to 9 divided by 3. 9 divided by 3 എത്രയാണ്? 3 picofarad. 3 picofarad. സോ കോമ്പിനേഷന്റെ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് എത്രയായിരിക്കും? കോമ്പിനേഷന്റെ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്നത് 3 picofarad ആണ്. ഓക്കെ, സോ 3 picofarad ആണ് കോമ്പിനേഷന്റെ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് 3 picofarad. ഓക്കെ, അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? Okay, 120 volt supply ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 120 volt supply അല്ലേ? So what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? Okay, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. So ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. കണ്ടില്ലേ? സീരീസ് ആണ് നമ്മുടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ. അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
See, potential drop V across the combination is the sum of the potential drops V1 and V2 across C1 and C2. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളെ ചോദ്യം ഇവിടെ യെസ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെപിക്ട് ചെയ്തൂടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ യെസ് വി ഹാവ് ഈക്വൽ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര വോൾട്ടേജാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 120 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 9 പീക്കോ ഫാരഡ്, ഇത് 9 പീക്കോ ഫാരഡ്, ഇത് 9 പീക്കോ ഫാരഡ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യലി ഈക്വലി ഡ്രോപ്പ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ സപ്പോസ് ഇവിടെ V1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ V2, ഇവിടെ V3 അല്ലേ? നമുക്ക് V1 എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ 120 വോൾട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V1 plus 2 plus V3, or 120 volt I can write V1 will be, you know that Q equal to CV or V equal to 2 divided by C. So Q1 divided by 9, because C is 9 here, Q2 divided by 9 and plus Q3 divided by, okay. And for series combination, for interesting കാര്യം മനസ്സിലാവും. For series combination, charge flow will be same അല്ലേ? Yes. For series combination, charge എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. For series combination, charge സെയിം ആയിരിക്കും. യെസ്. സോ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ചാർജ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം? നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ? യെസ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. സോ ഫോർ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ചാർജ് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ 120 ഈക്വൽ ടു Q/9 പ്ലസ് 2/9 പ്ലസ് Q/9. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് കിട്ടും 120 ഈക്വൽ ടു 2 into 3/9, that is 2/3. 2 will be how much? 3 into 120, that is 360. Correct? 360? Yeah, correct അല്ലേ? 360. നമുക്ക് ചാർജ് കാണാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? നമുക്ക് ചാർജ് കാണാന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തറിയാം? നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അറിയാം അല്ലേ? സി ഇഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? പൈക്കോഫാരഡ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് Q equal to CV. C is 3 and V is 120, that is 360 picocoulomb. Correct? So net charge നമുക്കറിയാം. So each potential drop will be, potential drop അങ്ങനെ കാണാം. V1 will be how much? 360 divided by 9. V2 will be how much again? 360 divided by 9, because Q/C. And V3 will be how much? 360 divided by 9. എത്രയായിരിക്കും ഇത്? 40. ഇതും 40, ഇതും 40. സോ ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 40 വോൾട്ട് ഈച്ച്. ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് 40 വോൾട്ട് ഈച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈക്വലി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായത്? ബിക്കോസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂന്നിന്റെയും സെയിം ആണ്, 9 പീക്കോ ഫാരഡ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് 40 വോൾട്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് 40 വോൾട്ട്. ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്, ഈക്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ആവും. കാരണം എന്താണ്? സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. പിന്നെയോ 3 കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ്? സെയിം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? യെസ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.7. ഓക്കെ, ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി think we have to take a new page. Okay, let's move to question number 2.7. Let's move to question number 2.7. Yeah. So 2.6 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 2.7 എന്താണ് പറയുന്നത്? We have 3 capacitors of capacitance 2, 3, 4 picofarad are connected in parallel. Okay, അടുത്ത നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളതിൽ 3 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, C1, C2, C3. C1 എത്രയാണ്? 2 picofarad. C2 3 picofarad. C3 4, and are connected in parallel. Okay, parallelly connected 2, 3, 4. എത്ര കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്? 3 കപ്പാസിറ്റർ പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. 2, 3, 4. കറക്റ്റ്. 2 picofarad, 3 picofarad, last is 4 picofarad. It's parallelly connected. It's parallelly connected. Okay. When the first ഒന്നാമത്തെ A portion എന്താ?
വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ? ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്കറിയാം പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ജസ്റ്റ് സം ചെയ്താൽ മതി. കറക്റ്റ്. ഇൻ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈക്വൽ ടു C1 പ്ലസ് C2 പ്ലസ് C3. ജസ്റ്റ് സം ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് സി നെറ്റ്, സി ഇഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം? യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സം. സോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സി ഇഫക്റ്റീവ്? ഇവിടെ സി ഇഫക്റ്റീവ് 2 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 4 ദാറ്റ് ഈസ് 9 പിക്കോഫാരഡ്. ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 9 പിക്കോഫാരഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ടോട്ടൽ ഓർ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ. So total capacitance of the combination is 9 picofarad. Okay. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ്? ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തു. 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ചാർജ് സെയിം ആയിരിക്കും, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. പാരലലിലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും, ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് 3 കപ്പാസിറ്ററും 100 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ചാർജ് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എത്ര ചാർജാണ് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിലും പോയത്? സോ സപ്പോസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, ഇത് C1 ആയിട്ട് എടുത്തു, ഇത് C2 ആയിട്ട് എടുത്തു, ഇത് C3. ഓക്കെ, and charge flown through this this MBs I am taking Q1 and this is Q2, this is Q3, because charge will be different. You have to find out Q1, Q2 and Q3. That's our purpose. Okay. And we know effective capacitance is, or the total capacitance of the combination is എത്രയാണ്? effective capacitance എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 9 picofarad. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ Q equal to CV. സോ നെറ്റ് ചാർജ്, സോ ഇതിലൂടെ വന്ന നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും? Q നെറ്റ്. നെറ്റ് ചാർജ് I can find how? C is 9 picofarad effective into 100. So 900 picocoulomb. 900 picocoulomb. 900 picofarad. 900 picofarad. Correct. 900 picofarad. 900 picocoulomb only. Charge na. 900 picocoulomb. 900 picocoulomb. 900 picocoulomb. Yes. That is 10 raised to minus 12. Okay. So I can also write 900 into 10 raised to minus 12 coulomb. Okay. So net charge flown will be 900 picocoulomb. Okay, no doubt. So ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും? 900 എന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അല്ലെ? Q1, Q2, Q3 സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. സോ I can write, see, ഒന്നാമത്തെ ലിമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I can write V equal to Q1 C1. Potential drop I know 100 volt ആയിരിക്കും ഓരോ ലിമ്പിൽ. So 100 equal to Q1 into C1, that is 2. So Q1 will be how much? 100 divided by 2, that is 50 picocoulomb. So Q1 എത്രയാണ്? 50 picocoulomb. Okay, Q1 കിട്ടി. അടുത്ത് Q2 ആണ് കാണാം. Q2 കാണാൻ നമുക്ക് അഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് V equal to Q2 വെയിറ്റ്. ഇതല്ലല്ലോ ഇക്വേഷൻ. ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ്? സോ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2/C. സോ ഒന്നാമത്തെ ലിമ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 2 divided by C, that is 100 equal to 2 is 2. 2 we have to find out Q1 divided by 2. So Q1 will be 200 picocoulomb. Okay. എത്ര നമ്പർ? 200 ആണ്. എത്ര വരുന്നത്? 200 picocoulomb. ഇനി സെയിം അപ്രോച്ച് Q2 എത്ര വരിക? എങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി? 100 equal to Q2 divided by 3. So Q2 will be 300 picocoulomb. Correct. ഇനി Q3 കാണാനോ? Q3 divided by 4 and Q3 will be equal to 400 picocoulomb. So net charge എത്രയാണ്? 400 plus 300 plus 200, that is 900 picocoulomb. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. യെസ്. സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിൽ 200 picocoulomb, രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിലോ
300 പീക്കോ കുളം, നാലാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിലോ 400 പീക്കോ കുളം. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെ കൂടുതൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ കണ്ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടല്ലോ, 200, 300, 400. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.8. We have a parallel plate capacitor. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of, so ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ PPC എന്നാണ്. Okay, we have a parallel plate capacitor. In a parallel plate capacitor with air between the plate. Okay, initially air ആണുള്ളത്. Each plate has an area of 6 into 10⁻³ meter square. ഓക്കെ, ഓരോ പ്ലേറ്റിന്റെയും ഏരിയ വരുന്നത് 6 into 10⁻³ meter square ആണ്. ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് 3 millimeter. ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ അടുക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3 millimeter. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണണം. നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഗിവൺ ആണ്, അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണണം. സോ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? C = എയർ ആണെങ്കിൽ A epsilon naught divided by D. കറക്റ്റ് അല്ലേ? A epsilon naught divided by D, where A is area of each plate and D is distance between the plate. That is the separation between the plate. Okay, ഇതാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. A epsilon naught divided by D. നമ്മളിത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി വൃത്തിക്ക് പഠിച്ച കാര്യമാണ്. യെസ്. Okay, where is that? A epsilon naught divided by D. Yeah, here it is. A epsilon naught divided by D. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം? C = A epsilon by D. And epsilon എങ്ങനെ എഴുതാം? എനിക്ക് K into epsilon naught. For air K എത്രയാണ്? 1 ആണ്. So for air epsilon is equal to epsilon naught. അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. ഈസി. യെസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. യെസ്. സോ each plate has an area and a distance. Okay, everything is given. So this is our parallel plate capacitor. This is our parallel plate capacitor. This is our parallel plate capacitor. Okay, yes. It has a area and it is separation between the plates. Okay, separation between the plates. And area A is given by how much? 6 into 10⁻³ meters square. 6 into 10⁻³ meters square. And the distance between the plates is 3 millimeter. 3 millimeter. How am I supposed to write? SI unit 3 into 10⁻³ meter. Okay, area meter square ലാണ് given. നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണ്ടേ. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫോർ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ C = ഇവിടെ എയർ ആയതുകൊണ്ട് A epsilon naught divided by. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. എന്താണത്? എപ്സിലോൺ നോട്ട്. എപ്സിലോൺ നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 8.85 into 10⁻⁻12 N/-1 m/-2 coulomb square. അതിലേക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എപ്സിലോൺ നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 8.85 into 10⁻⁻12. സോ എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലേ? ഏരിയ കിട്ടി, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടി, ആൻഡ് എപ്സിലോൺ നോട്ടിന് ദാറ്റ് ഈസ് 8.85 into 10⁻12. സോ ബേസിക്കലി ഇത് എന്താണ്? അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് C = 6 into 10⁻³ into 8.85 into 10⁻12 divided by 3 into 10⁻³ കറക്റ്റ്. A epsilon naught divided by D. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ കട്ട് ചെയ്യാം? ഇവിടെ 10⁻³ 10⁻³ കട്ട് ചെയ്യാം. 6 2 2 into 8.85 into 10⁻12.
2 10 കറക്റ്റ്. ഒന്ന് ബാക്കി 16 11 ബാക്കി അഗെയിൻ 17. സോ 10⁻⁻12 or I can write 1.770 into 10⁻⁻12 farad, or else I can write 17.7 picofarad. Correct, 17.7 picofarad or 1.770 into 10⁻⁻12 farad. Clear? നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു? കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത പോർഷൻ എന്താ? അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താ? ഇഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ? സിംപിളി എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റർ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ്, സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ്? എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടി. അത് എത്ര വോൾട്ടിന്റെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന? 100 വോൾട്ട്. യെസ്, 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു. ചാർജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ അഗെയിൻ. കറക്റ്റ്. കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കണക്ട് ചെയ്തു. ഹൗ മച്ച്? 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്? 17.7 പിക്കോ ഫാരഡ്. സോ ചാർജ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ചാർജ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു പി, where C is 17.7 into V is 100. So how much it will be? It will be 1.77 into 10 raised to wait. നമുക്ക് എസ് കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 9. 1.77 into 10⁻⁻12 അല്ലേ? So 1.77 into 10⁻⁻12 into 10⁻². This will be 1.77 into 10⁻⁻10. 10 coulomb. 1.77 into 10⁻⁻10 coulomb. Correct അല്ലേ? Yes. 1.77 into 10⁻�10 coulomb. 17. Okay. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ലേ? 17.7 will be how much? 1.7. Okay, 10⁻⁻12. Yes. So 10⁻⁻11 ആണ് വരുന്നത്. 1.7. So 10⁻⁻11. So this will be 10⁻⁻. Now it is done. Okay. So question number 2.8 നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സമ്മറിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം. സമ്മറി. Yes, a capacitor. Okay, 9th point ശ്രദ്ധിക്കൂ. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. Its capacitance is defined by C equal to Q by V. Basically, the equation Q equal to CV. C is Q divided by V, where Q and minus Q are the charges on two conductors, and V is the potential difference between them. Q and minus Q are the charges on the two conductors, and V is the potential difference between them. And C is determined purely geometrically. Capacitance is determined purely geometrically, like by the shape, size, and relative positions of the two conductors. A epsilon naught divided by D. The unit of capacitance is farad. 1 farad equal to 1 coulomb per volt. For parallel plate capacitor with vacuum between the plates, capacitance is given by A epsilon naught divided by D, where A is area of its plate and D is the separation between them. Clear? Okay. 10th point. If the medium between the plates of a capacitor is filled with an insulating substance, that is called dielectric. The electric field due to the charged plates induces a net dipole moment in the dielectric. Dielectric itself get induced. This effect is called polarization. Gives rise to a field in the opposite direction. നമുക്ക് opposite direction എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫീൽഡ് കിട്ടും. The net electric field inside the dielectric and hence the potential difference between the plates is reduced. നമ്മൾ കണ്ടു, ഡെറിവേഷൻ കണ്ടു. Consequently, capacitance C increases from its value C0. There is no medium, that is C is equal to K into C0. Okay, actually എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡയലക്ട്രിക് വെക്കുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് by K times, where K is called dielectric constant of the insulating substance, where K is called dielectric constant of the dielectric. Dielectric
constant of the insulating substance. Dielectric constant of the insulating substance. Dielectric constant of the insulating substance. Dielectric constant of the insulating substance ആണ് K. The capacitance C is given by K into C naught, where K is dielectric constant of the insulating substance. It's clear? It's pretty clear. Okay, so 2.8, then let's move to 2.9. Question number 2.9. Explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8. Okay, we have been going against same capacitor. A 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant were inserted between the plates. Okay, for dielectric insertion വരികയാണ്. Dielectric insertion നമ്മൾ വരികയാണ്. So same capacitor, same dimensional, same capacitor, same capacitor. ആ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു? യെസ്, ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വെച്ചു, ഡയലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചു. ഇവിടെ അത് മൈക്ക ഷീറ്റ് ആണ്. ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ 6. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ ഗിവൺ? ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ലേ? ഓക്കെ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൺ? രണ്ട് സിനാരിയോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്ക ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തതില് while the voltage supply remained connected. ഒന്നാമത്തതില് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ആണ്. രണ്ടാമത്തതിൽ ആഫ്റ്റർ ദ സപ്ലൈ വാസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത്തേതാണ് വൈൽ ദ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈസ് റിമൈൻഡ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഈസ് വൈൽ ദ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ remained connected. While the voltage supply remained connected. When the voltage supply remained connected. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പിക്ചോറിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത്. കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. എത്ര വോൾട്ട് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെത്? 100 വോൾട്ട്. യെസ്, 100 വോൾട്ട് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൈക്ക ഷീറ്റ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് 6 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരുണ്ട്? നമുക്കൊരു മൈക്ക ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് 6. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുക്കാം. ഒന്നാമത്തത് K, ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മൈക്ക ഷീറ്റ്. ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മൈക്ക ഷീറ്റ് എത്രയാണ്? 6. സോ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്, കണക്റ്റഡ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെയും the potential difference between two plates will be constant. That will be supply voltage only. So I can write supply voltage as supply voltage denote. Let me denote as V. Supply voltage V equal to 100 volt. Okay, and we know initial capacitance എത്രയായിരുന്നു? Initial capacitance previous initial capacitance I am taking CI. CI means the initial capacitance. Initial എത്രയായിരുന്നു? സോൾവ് ചെയ്തല്ലേ? എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു? നമുക്ക് നോക്കാം. സോറി, ഇത് കുറെ ടൈം എടുക്കും. സോ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓർമ്മ ആർക്കെങ്കിലും? ഐ തിങ്ക് ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുന്നത് 1.77 into 10⁻11 ആണ്. 1.77 into 10⁻11. So 1.77 into 10⁻11 picofarad എന്നല്ല, -11 farad ആണ് initial capacitance. Okay, yes. So final capacitance will be how much? Final capacitance for new capacitance insert ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള capacitance എത്രയായിരിക്കും? ന്യൂ capacitance. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു K മീഡിയം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ we know that capacitance equal to A epsilon divided by D, where epsilon is K into epsilon naught, or I can write K into A epsilon naught divided by D C dash, or C dash is equal to K into C.
ജസ്റ്റ് ഈ ന്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടാൻ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന് കെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ സി ഫൈനൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ 6, 1.77 into 10 raised to minus 11 farad. So we have to find out 6 into 1.77. ഒക്കെ ആയിരിക്കും 7 42 4 ബാക്കി 46 4 ബാക്കി 10 2 0. So 10.10 1.00 into 10 raised to minus 10 farad. 1.00 not 10. 1.062 1.062 into 10 raised to that one 10 raised to minus 10 farad. Correct അല്ലേ? Yes. 1.062 10 raised to minus 10 farad. 1.06. Okay, it's clear. Okay, so new capacitance കിട്ടി. ന്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അടുത്തത് ന്യൂ ചാർജ്. അതായത് ഓരോ പ്ലേറ്റിലുള്ള ന്യൂ ചാർജ് മാറത്തില്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്, കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ചാർജ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു CV. സോ C final into V, that is 1.06 into 10 raised to minus 10 farad into V is 10 raised, that is 100. 1.06 into 10 raised to minus 8 coulomb. ഇതാണ് ന്യൂ ചാർജ്. 1.06 into 10 raised to minus 8 coulomb. Okay, but ന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യലോ? പൊട്ടൻഷ്യൽ will be 100 volt only. പൊട്ടൻഷ്യൽ യാതൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ will be constant because supply connected ആണ്. That will be 100 volt. Potential will be constant because supply is still connected. That will be 100 volt. Clear? Yes. അടുത്ത second portion ആണ്. After the supply was disconnected. Okay, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചോറിക്കലി പറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. സപ്ലൈ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ആര് വന്നു? ഒരു നൈക്ക ഷീറ്റ് വന്നു. ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് 6. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, and we know initial capacitance CI. Initial capacitance CI equal to 1.77 into 10 raised to minus 11 farad. Clear? And the new capacitance will be simply K into C, and K into C here K is 6 into 1.77 into 10 raised to minus 11 farad, and this will be how much? 1.06 into 10 raised to minus 10 farad. Clear? So കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇനീഷ്യൽ അറിയായിരുന്നു, നമുക്ക് പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ. നമ്മൾ സപ്ലൈ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ റിമൂവ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഇഫ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇഫ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, then സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ then there will be a constant amount of charge in the plate. അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ചാർജ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടിടത്തിലുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ ചാർജ്, ഇനീഷ്യൽ ചാർജ് എന്താണ് ശരിക്കും വരുന്നത്? സി ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി. സി ഇനീഷ്യൽ എത്രയാണ്? 1.77 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 11 farad into 10 raised to, that is 100. 1.77 into 10 raised to minus 9 coulomb. ഇതാണ് ചാർജ്. ഈ ചാർജിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരാനും പോകുന്നില്ല. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് is removed, then there will be a constant amount of charge in the place. So ചാർജ് യാതൊരു മാറ്റവും വരാൻ പോകും. So ചാർജ് will be initially, finally ചാർജ് Q എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1.77 into 10 raised to minus 9 coulomb. But potential difference across plate എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. കാരണം ഡിസ്കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് across plates. Potential difference across the plate. Potential difference across the plates എത്രയും മാറും? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് across the plate എത്രയും മാറും?
whenever Q is equal to CV, V equal to Q divided by C final. Okay, Q divided by C final, Q divided by C final. And potential difference V is equal to Q 1.77 into 10 raised to minus 9 divided by final potential final capacitance 1.06 into 10 raised to minus 10. 1.06 into 10 raised to minus 10. This will be 1.77 divided by 1.06 into 10, correct? Or 17.7 divided by 1.06. 17.7 divided by 1.0. 17.7 divided by 1.0. This is 16.69. 16.69 16.7. 16.7 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഈ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? റിമൈൻ കണക്റ്റഡും ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും ക്ലിയർ. For 2.9 question is successfully solved. Let's move to question number 2.10. We have a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. Okay, we have a 12 picofarad capacitor connected to a 50 volt battery. Okay, the question is, how much electrostatic energy is stored in the capacitor? എത്ര ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജിയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് C with charge Q and the voltage V is given by half CV square or half QV or half Q square by C. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഈസ് ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ കാണാതെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാറ്റാം. 2 ഈക്വൽ ടു CV ആണല്ലോ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം? ഹാഫ് ഇൻറ്റു CV ഇൻറ്റു V, ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു QV. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് Qയും Cയും. സോ Q നമ്മൾ കൊടുക്കുക, നോട്ട് Q, വിക്ക് കൊടുക്കുക Q ബൈ C, വിക്ക് കൊടുക്കുക Q ബൈ C. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു Q ഇൻറ്റു Q ബൈ C, that is half into Q square by C. കണ്ടോ? മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി. കണ്ടോ? ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ, ഹാഫ് QV, ഹാഫ് Q സ്ക്വയർ ബൈ C. സോ ക്വസ്റ്റനിൽ നോക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ഗിവൺ? ചാർജ് ആണോ ഗിവൺ? കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണോ ഗിവൺ? അതെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗിവൺ. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ്? ഇവിടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസും ഗിവൺ ആണ്, എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഗിവൺ ആണ്. So capacitance C is 12 picofarad and voltage potential difference is also given. Potential difference is given 50 volt. 50 volt 12 picofarad. 50 volt. 50 volt. So എങ്ങനെ എനർജി കാണാം? So energy is equal to Cയും Vയും വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ? Cയും Vയും വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് CV സ്ക്വയർ. So half CV square, that is half into capacitance C is 12 pico, that is 10 raised to minus 12 into 50, അത് 15 സ്ക്വയർ. 15 5 സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 50 സ്ക്വയർ എടുക്കാം. 15 സ്ക്വയർ. സോ 12 by 2 6 10 raised to minus 12 into 15 സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ. നമുക്ക് 10 5 10 raised to minus 1, 5 10 raised to 1 എഴുതാലോ, into raised to 2. So this will be 5 square into 10 raised to 2, that is 25 into 100. So this will be 25 into 10 raised to 2. So 6 into 25 into 10 raised to minus 10. 6 into 25 എത്രയാണ്? 250 into 10 raised to minus 10 will be 2.50 into 10 raised to minus 8 joule. ഇതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ്. 2.5 into 10 raised to minus 8 joule. 2.5 into 10 raised to 6 into 25 എത്രയാടാ? ഓക്കെ, 6 into 25 150 ആണ്. 150, yes. Yeah, 6 into 25 is 150.
So this will be 150. It will be 1.5. So energy stored is 1.5 into 10 raised to minus 8. 1.5 into 10 raised to minus 8 electrostatic energy stored in the capacitor is 1.5 into 10 raised to minus 8 joule. Clear? Yeah, it's pretty clear. Let's move to our last question. It is question number 2.11. Okay, നമ്മളിപ്പോ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ടു വി ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കണ്ടു. We have another equation for electrostatic energy stored inside the capacitor. That is half epsilon naught E square AD. Energy stored in the capacitor for a parallel plate capacitor is given by half epsilon naught E square AD. Correct. Half epsilon naught E square AD. Note that AD is the volume of the region between the plates where electric field alone exists. We define energy density as energy stored per unit volume. That will be half epsilon naught E square. So സിംപിളി എനർജിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര വരിക? ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇ സ്ക്വയർ എ ഡി. ആൻഡ് നമ്മുടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കാണ് സ്മോൾ യു. എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് എനർജി നമ്മൾ എടുക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ. എനർജി ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ യു ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ സ്മോൾ യു വിൽ ബി എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. ദറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ഡി. I reckon it volume only, volume, or u divided by a into that is volume, or that will be half epsilon naught E square. Energy density small letter u is half epsilon naught E square. Total energy stored is half epsilon naught E square A. Clear? So let's do our last question. We have a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volts. Okay, clear. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? Okay. Again, very simple, but very conceptually solve ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യമാണ്. ഇതിലേക്ക് വരാം. സോ അതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ലോസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് അല്ലേ? യെസ്. സോ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നോക്കിക്കോ. 600 പീക്കോ ഫാരഡുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അത് ചാർജ് ചെയ്തു ബൈ 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഡെപെക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യില് 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണിത്? 600 പീക്കോ ഫാരഡ്. ഓക്കെ, ചാർജ്ഡ് ബൈ 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. ക്ലിയർ? പ്രിറ്റി ക്ലിയർ. ഓക്കെ. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. Okay. അടുത്ത കേസില് ഈ 600 ഈ കപ്പാസിറ്ററിലെ ഇതിങ്ങെടുത്തു. സപ്പോസ് C1 വെക്കാണ്. ഇതിങ്ങെടുത്തു. അതിങ്ങെടുത്തിട്ട് അൺചാർജ് ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് രണ്ടാമത്തെ സിനാരിയോ ഇങ്ങനെയാണ്. It is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആയില്ലേ, C1 C2. നമ്മൾ C1 ഇത് C2. C2 എത്രയാണ്? 600 തന്നെയാണ്. How much electrostatic energy is lost in the process? ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാണാം. സോ ഇനീഷ്യൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോക്ക്. അതായത് ആദ്യം 600 പിക്കോഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ബൈ 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ. ഈ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ? എത്രയായിരിക്കും? സിംപ്ലി electrostatic energy stored will be simply എത്രയായിരിക്കും? E will be half CV square, where half into C is 600 into V square, that is 200 in the square, അല്ലെ? 200 in the square. So you can write half into 600 into 200 in the square, 4 into 10 raised to 4 എടുത്തൂടെ. So this will be 312 into 10 raised to 6.
Okay, and then it's pico, not plus 10 raised to minus 12. So I can write 12 into 10 raised to minus 6 or 1.2 into 10 raised to minus 5. 1.2 into 10 raised to minus 5 joule. ഇതാണ് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി. 1.2 into 10 raised to 5. 1.5 into 10 raised to 5. Clear? Yes. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, again still 200 വോൾട്ടേജ് തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. യെസ് ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ സീരിയലി കണക്റ്റഡ്. സോ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി, I have to write 1 by C1 plus 1 by C2. So 1 by C net will be 1 divided by 600 plus 1 divided by 600. It will be 2 divided by 600. So C net will be 600 divided by 2. That is 300 picofarad. 300 picofarad. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കോ. So energy will be how much? Half CV square, that is half into C is 300 into 10 raised to minus 12. Voltage is again how much? 200. 200 square. 200 square. So I can write half into 3 into 10 raised to minus 10 into 4 into 10 raised to 4. Or I can write 2, 3 times 6. 6 into 10 raised to minus 6. 6 into 10 raised to minus 6 joule. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് minus 5 ടേംസ് 0.6 into 10 raised to minus 5 joule. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി. 1.2 0.6 കുറഞ്ഞു. എനർജി ലോസ് എത്രയായിരിക്കും? എനർജി ലോസ് will be delta U. I am taking ഇവിടുത്തെ E1 എടുക്കുകയാണ്, ഇത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് E2. E1 minus E2, that is 1.2 into 10 raised to minus 1.2 into 10 raised to minus 5 minus 0.6 into 10 raised to minus 5 will be how much? 0.6 into 10 raised to minus 5. Or I can write 6 into 10 raised to minus 6. ഇത്രയും എനർജി നമുക്ക് 6 into 10 raised to minus 6. 6 into 10 raised to minus 6 joule എനർജി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, I think it's pretty clear. പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സിംബോൾ V ആണ്. ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് m raised to 1 L square T raised to minus 3 A raised to minus 1. Capacitanceയോ m raised to minus 1 L raised to minus 2 T raised to minus 4 A square. And for polarization P L raised to minus 2 AT. That is polarization dipole moment per unit volume. നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റും കണ്ടതല്ലേ? A cavity inside a conductor is shielded from outside electrical influences. It is worth nothing that electrostatic shielding does not work the other way around. That is, if you put charges inside the cavity, the exterior of the conductor is not shielded from the field by the inside charge. Clear അല്ലേ? There is a cavity inside a conductor is shielded from outside electrical influences. It is worth noticing that electrostatic shielding does not work the other way. Means if you put charges inside the cavity, the exterior of the conductor is not shielded from the field by the inside charges. The torque P cross E on a dipole causes it to oscillate about only if there is a dissipative mechanism. Oscillations are damped and the dipole eventually aligns with the electric field E. Electric field is discontinuous across the surface of a spherical charged shell. It is zero inside and sigma by epsilon naught outside.
electric potential is, however, continuous across the surface equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 divided by r at the surface. A capacitor is so configured that it confines the electric field lines within a small region of space. Thus, even though field may have a considerable strength, potential difference between the two conductors of a capacitor is very small. It's clear? So I think, yeah, I'm stopping here. So our chapter electrostatic potential and capacitance. Here, electrostatic potential and capacitance. Yeah, I could say it's over. So thank you everyone.